کرنا۔ اس کے علاوہ آج کا جو عنوان ہے اسلام میں عورت کا مقام، یہ ایک بہت طویل موضوع ہے، البتہ بہت ہی اختصار کے ساتھ چند اشارات آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پر عورت کی 4 حیثیتیں ہیں۔ ماں کی حیثیت ہے، بیٹی کی حیثیت ہے، بہن کی حیثیت ہے اور بیوی کی حیثیت ہے۔ سب سے پہلے ماں، اور ماں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے تلے جنت۔ اسی طرح ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں والدین میں سے، ماں باپ میں سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ زیادہ اس کی حقدار ہے۔ پھر 4تھی مرتبہ فرمایا کہ باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اسی طرح ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے یہ بتا تیری ماں حیات ہے یا وفات پا چکی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میری ماں زندہ ہے، گھر میں موجود ہے۔ کہا جا پہلے اپنی ماں کی خدمت کر، جہاد سے بہتر تیری ماں کی خدمت تیرے لیے ہے، اور تیری ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، تجھے تیری ماں کی خدمت جنت میں لے کر جائے گی۔ جا اپنی ماں کی خدمت کر۔ تو ماں کو یہ مقام و مرتبہ اسلام نے دیا۔ اسی طرح بہن کا کیا مقام ہے؟ روایات کے اندر واقعہ موجود ہے۔ فتح مکہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام حنین کی جانب تشریف لے گئے۔ غزوہ حنین پیش آیا اور حنین کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے 12,000 افراد کو قیدی بنا کر لائے۔ ان کی 6,000 بکریاں بھی لائی گئیں، اور اب مشورہ ہو رہا ہے کہ ان کو غلاموں کے طور پہ تقسیم کیا جائے، ان بکریوں کو مال غنیمت کے طور پہ صحابہ کے درمیان میں تقسیم کیا جائے۔ اسی دوران ایک لڑکی، ایک عورت باہر پہنچی اور صحابہ نے پوچھا تم یہاں کیسے آئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں، ان کی خدمت میں کسی کام سے آئی ہوں، ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ تو صحابہ حیران رہ گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ کوئی بھائی تھا نہ بہن، یہ کیسے دعویٰ کر رہی ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر اطلاع دی گئی تو آپ نے بھی پہلے یہ فرمایا کہ عبداللہ اور آمنہ کا میرے سوا کوئی اور نہیں ہے، نہ ان کی اولاد میں کوئی اور میرا بھائی ہے، نہ کوئی میری بہن ہے، لیکن جو دعویٰ کر رہی ہے ذرا اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب ان کو لایا گیا تو انہوں نے تعارف کروایا کہ میں شیمہ ہوں، حارث کی بیٹی اور حلیمہ سعدیہ کی دختر، جو بچپن میں جب آپ حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے تو آپ کو میں گود میں لے کر کھلایا کرتی تھی، اور ایک مرتبہ کھیلتے ہوئے آپ نے میری پیٹھ کے اوپر چک لگا دیا تھا، میری پیٹھ کے اوپر اپنے دانتوں سے کاٹ دیا تھا، آج بھی میری پیٹھ کے اوپر وہ نشان موجود ہے۔ تو میں وہ شیمہ ہوں، حلیمہ سعدیہ کی دختر اور آپ کی رضائی بہن، جو بچپن میں آپ کو گودی میں لے کر لوریاں دیا کرتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچپن کی یادوں میں ایک دم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹوٹ پڑے اور آپ کی
मुबारक आंखों से आंसू जारी हो गए और फौरन खड़े हो गए और अपने ऊपर जो ओढ़ी हुई कंबली थी, जो ओढ़ी हुई चादर थी, उस चादर को नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने नीचे बिछा दिया और अपनी रज़ाई बहन हजरत शीमा रजी अल्लाह अन्हा जो इस्लाम ले आई थी बाद में, उनसे नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने कहा कि इस नबूवत की चादर पर ऐ मेरी रज़ाई बहन शीमा आकर बैठ जाओ, ताकि लोगों को पता चल जाए कि बहन का कितना मकाम और मर्तबा है। उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने अपनी रज़ाई बहन की खातिर तवाज़ो की और फिर उनसे कहा तुम यहाँ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारा कफील बन के रहूंगा, और अगर वापस अपने खानदान में जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें इज्जत और इकराम के साथ वापस भेजता हूँ। कुछ बकरियां उन्हें दी, 2 सहाबा को साथ किया कि इनको जाओ अपने घर पहुंचा कर आओ। शीमा रजी अल्लाह अन्हा जाने के लिए खड़ी तो हो गई लेकिन जा नहीं रही है। कहा क्या वजह मेरी बहन, तुम कह रही थी मैं जाऊंगी अपने खानदान के लोगों में, लेकिन तुम अब जा नहीं रही हो, इसका क्या सबब है? तो शीमा कहने लगी मैं तन्हा तो चली जाऊंगी, लेकिन ये 12,000 अफराद मेरे खानदान के जिनको आपके लश्कर ने कैदी बना लिया है, लोग मुझे कहेंगे कि बहन को तो आजाद कर दिया लेकिन बहन अपने खानदान के लोगों को कैद करवा के आई, तो मैं खानदान के लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? तो नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने बहन की इज्जत और आबरू, उनके मकाम और मर्तबे को और उनकी आन बान शान को बरकरार रखते हुए उन 12,000 के 12,000 अफराद और उन कैदियों को भी रिहा कर दिया और बहन को वापस लौटा दिया। उसके बाद शीमा नबी अलैहिस्सलातु सलाम के इस अखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम के अंदर दाखिल हुई थी। नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने सिखा दिया कि बहन अगर इस्लाम के अंदर दाखिल ना भी हुई हो, वो काफिरा और मुशरिका हो, फिर भी बहन का कितना मकाम और मर्तबा है। नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने अपने ऊपर ओढ़े हुए वो नबूवत की चादर अपनी बहन शीमा के लिए आपने बिछा दी। बहन का कितना मकाम है। उसके बाद बेटी, तिरमिजी मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है, नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी 3 बेटियां हो, आज घर में बेटी पैदा हो जाए ना तो मातम बरपा हो जाता है। हालांकि नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने यह भी फरमाया है कि जिस औरत के पेट से पहली बेटी पैदा हो वो औरत मुबारक है और वो पैदा होने वाली बेटी बाबरकत बेटी है। गोया कि उस घर में बरकत आई है जिस घर में बेटी पैदा हुई है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी जो औलाद की तरतीब कुरान करीम में बयान फरमाई है, यहबु लिमन यशाउ इनासम व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले बेटों का तज़किरा नहीं फरमाया बल्कि पहले बेटी का तज़किरा फरमाया है। इसलिए बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। इसलिए जिस घर में बेटी पैदा हो तो खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो 3 बेटियों की परवरिश करे, 3 बेटियों की दीनी तरबियत करे, उनको दीन सिखाए, उनको पाले, फिर उनका निकाह करवा दे, अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुस्न खूबी ahsan तरीके से अंजाम दे, तो नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने इस तरह इशारा करके फरमाया यूं कि वो बंदा जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की उंगली के साथ दूसरी उंगली, और जितना इन 2 उंगलियों के दरमियान में फासला है बस मेरे और 3 बेटियों की परवरिश करने वाले के दरमियान इतना ही फासला होगा। सहाबा में से एक सहाबी खड़े हो गए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी की 2 ही बेटियां हो तो फरमाया उसके लिए भी यही फजीलत है। अगर किसी की 1 बेटी हो, साहबी ने अर्ज किया, कहां अगर वो भी उसकी तरबियत करेगा, उसकी कफालत करेगा, अच्छे तरीके से उसको पालेगा, खुशी का इजहार करेगा, फिर उसका निकाह अच्छे तरीके से कर देगा, तो फरमाया उसके लिए भी यही फजीलत है कि वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह हाथ की ये 2 उंगलियां हैं, और इतना ही फासला होगा। इससे बेटी की अजमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। और चौथे नंबर पर बीवी है, और नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही,
تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جس کا اپنے عیال کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، خیر خواہی کا سلوک ہو، حسن سلوک